तो सांग मैंने आम भारत में 4टी धाम रही आपण मैंने निहाती जानते से 4 धाम विषय तो से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रही तो आमर पुरी धाम रामेश्वर धाम बद्रीनाथ धाम एवं द्वारिका धाम ये 4टी धाम विषय आपण मैंने निहाती जानते तो आपण से 4 धामर जो रहस्यमय घटना गुड़िक आपण मैंने जानते आपण जानी नथिबे तो मु आज आपण मानकु ए वीडियो रे आपण से रहस्यमय गोटी गोटी आपण को कहबी वीडियोटी लंबा हो पारे किंतु आपण निहाती जानिबा दरकार तो चलते देरी नक वीडियो को आरंभ करवा। 15 जून 2015 राति 12 पुरी सहर रे अंधारमय छाई जाइतिला। पूरा सहर जाक सबुआड़े अंधारमय हो जाइतिला। ए कौनसी साधारण बिजुली काटिबार समस्या नथिला। बिजुली काटिबार भाभी चिंती डिसीजन निया जाइतिला। यार कारण जगन्नाथ मंदिर रे बहुत पुराना गोटिए रहस्यमय कार्य चलुथिला। सही राति रे भगवान कृष्णकर हृदय पुराना मूर्ति रु बाहर करी नुआ मूर्ति रे रखा जाउथिला। पूरा सहर को अंधार रे रखिबा एही कार्य को करिबा पाई गोटिए प्रक्रिया थिला। एही कार्य को जेउ गोटिए लोक देखिला आउ ताहा विषय रे कहिला एहाकू आपण सुनी सारिला परे आश्चर्य होई जिवे। किंतु एहिठी प्रश्न उठे एमिति कोन पाई करा गला आउ सबुटु बड़ प्रश्न उठे कोन 500 वर्ष श्रीकृष्ण को हृदय एते दिन रखा जाई पारे ना पूर्वतन कालर उन्नत उपकरण रे बना होईची जहा मांस एवं रक्त रे बना होई नाही। श्री जगन्नाथ मंदिर नियम कानून बहुत कठोर अच्छी जे इंदिरा गांधी रवींद्रनाथ टैगोर आंबेडकर आउ महात्मा गांधी भली लोक माननकु भी प्रवेश करबा पाई मना करा गला। हेले एमिति कोन पाई 500 वर्ष भविष्यत ग्रंथ रे एही मंदिर विषय रे एमिति कोन लिखा हैछि। ग्रंथ कुहे जेते बेले एही मंदिर पानी रे बुड़िबो पूरा ए पृथ्वी नष्ट होई जिवो किंतु सही दिन केबे आसीबो। कुहा जाए जे 800 वर्ष रु प्रत्येक दिन मंदिर रो पताका बदला जाए। जदि कौनसी दिन भूल रे भी गोटे दिन मंदिर रो पताका बदला जाए नहीं ताहाले ए मंदिर 18 वर्ष पर्यंत बंद रहिबो। किंतु यार कारण कोन आउ गोटे कथा मंदिर मुख्य द्वार रे 22टी पहाच अछि। सही 22टी पहाच को चढ़िबा पाई सही 22 पहाच पार करबा पाई पड़े किंतु प्रथम रे जेउ 3टी पहाच अछि तृतीय पहाच को पाद देबा मना कोन पाई। हेले एमिति कोन पाई आउ जगन्नाथ मंदिर रो पूरा इतिहास ता सहित ता सांग को एहार सह रहितवा 15टी रहस्यमय घटना जहाँकि आपण मानकु आगकू आश्चर्य करिदेबो। तो आसंतु आरंभ करिबा एही रहस्यमय कहानी गुडीकू। जगन्नाथ मंदिर परंपरा बुझी हेउ नथिबा कहानी भीतर को नै जिबा। आपण माने जगन्नाथ मंदिर रहस्यमय यूट्यूब रे बारंबार शुणिथिबे सही गोटिए कथा को। मंदिर रो पताका पवन रे विपरीत दिगरे उड़े। मंदिर भीतर को गले शब्द शोभा जाए नहीं। मंदिर रो छाई न पड़िबा मंदिर ऊपर कौनसी पक्षी बसे नहीं। किंतु आजी एही सब कथा ठारू आमे किछि आपण मानकु अलगा कहिबु। श्री कृष्णकर हृदय रहस्य विषय रे जहा बहुत वर्ष धरी लुचि रहिछि आमे कहिबु। से भविष्यत माड़िका जहा पूरा पृथ्वी को नष्ट कर दे पारे आउ ता सहित इतिहास रहस्य विज्ञान को आखि आगरे रखी आमे माने आपण मानकु कहिबु। जगन्नाथ मंदिर भारतर पुरी सहर रे अवस्थित दुनियार रहस्यमय मंदिर भितर गोटिए जना जाए। जगन्नाथ अर्थ होची जगतर स्वामी बा जगतर नाथ। बद्रीनाथ द्वारिका और रामेश्वर पुरी जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्मर 4 धर्म मध्यरु गोटिए। एही मंदिर को प्राचीन ग्रंथ रे उल्लेख करा जाइछि। ब्रह्म पुराण नारद पुराण सकनद पुराण कलखंड रे मिले। जगन्नाथ मंदिर सबुठु रहस्यमय प्रश्न ब्रह्म पदार्थ श्रीकृष्ण को हृदय भी कहा जाए।
ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ପୂଜା ପାଠ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ପରମ୍ପରା ମନାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ହୃଦୟକୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। କେତେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ରହସ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଠୋର ନିୟମ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପୁରା ପୁରୀ ସହର ବିଜୁଳି କଟାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ରଖାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡରେ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ବନ୍ଦ କରାହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀମାନେ ହିଁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥାଏ। ସେହି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧାଯାଏ ଆଉ ହାତରେ ମୋଟାର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ସେହି ପାଇଁ ନା କେହି ଦେଖିପାରିବ ନା କେହି ଛୁଇଁକି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କିଛି ପୂଜାରୀ ଅନୁଭବ କରି ସତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ କ'ଣ? କିଛି ପୂଜାରୀମାନେ ଅନୁଭବ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ ଛୁଇଁଲି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଏମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ହାତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜିନିଷ ଅଛି। ଠେକୁଆ ଭଳି ଡେଉଁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିବା ହୃଦୟ, ଯାହା ଆଜି ବି 500 ବର୍ଷ ହେବ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆମ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏଠାକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଏହା କ'ଣ ସତରେ ଏମିତି ହେଇପାରିବ? ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଚକକୁ ଘୁରେଇ ପଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେହି 500 ବର୍ଷର ପଛକୁ। ଏମିତି ସମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗୌରବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣାରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ମାନିଲେ। 100 ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରେ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯେମିତି ମୋର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବଂଶ ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି ସେମିତି ତୁମର ୟାଦବ ବଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ 36 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମର ଦ୍ୱାରିକା ସରିଯିବ। 36 ବର୍ଷ ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପ ସତ୍ୟ ହେଲା। ୟାଦବ ବଂଶ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ୟାଦବ ବଂଶ ନିଶାମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରାମରି ହୋଇ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ପୁରା ମନେ ହେଉଥିଲା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରହିବା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାରା ନାମକ ଶିକାରୀ ହରିଣ ଭାବିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ତୀର ମାରିଦେଲେ। ଶିକାରୀର ତୀର ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଲା, ଶିକାରୀକୁ ଭୁଲର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିକି କହିଲା, ଡର ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ରଚିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ ବାଡ଼ିଥିଲ, ମୁଁ ରାମ ହୋଇ ଛଳନା କରି ତୁମକୁ ମାରିଦେଇଥିଲି। ସେହିପାଇଁ ଆଜି ତମ ତୀର ମୋ ପାଦରେ ଆସି। ଏତିକି କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏହି ଦୁଃଖର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେହିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଲେ। ଆଉ ସେହିଠାରେ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରା ଶରୀର ଜଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଜମାରୁ ଜଳିଲା ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିକି ରହିଗଲା। ତାପରେ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କୁହାଗଲା।
ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଜୀବିତ ଥିବା ହୃଦୟକୁ କାଠ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆଉ ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ତାକୁ ଭସାଇ ଦେଲେ। ସେ ହୃଦୟ ନଦୀରେ ଭାସି ଭାସି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ମହାନଦୀ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେହି ମହାନଦୀ କୂଳରେ କିଛି ଶବର ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଜନଜାତିର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱବାସୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ହୃଦୟକୁ କାଠ ଉପରେ ଭାସିବାର ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଚମକୁଥିବା ଲାଇଟ୍ ବାହାରୁଥିବା ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମାଲବ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ନୀଳମାଧବକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଗୋଟେ ରାତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳମାଧବକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସଂକେତ ଦେଲେ ନୀଳମାଧବ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ରାଜା ବିଦ୍ୟା ପୂଜାରୀକୁ ନୀଳମାଧବକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବଟେଇଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯିବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ବିଶ୍ୱବାସୁ ଏହାକୁ ଆମ ଜନଜାତିର ରହସ୍ୟ କହି ମନା କରିଦେଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଚାଲାକରେ ତାର ଝିଅ ଲଳିତା ସହିତ ବାହା ହେଲେ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱବାସୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବାସୁକୁ ମନାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତିକୁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଯିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସୋରିଷ ପକାଇଲେ ଯେ ଆସିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ବିଖ୍ୟାତ ଶକ୍ତି ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜା ପାଖକୁ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଖବର ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରେ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱବାସୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ଭାବିକି ଯେ ରାଜା ଏହାକୁ ନେଇଯିବେ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ପୁଣି ଥରେ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗଛର କାଠ ଭାସି ଆସିବ। ସେହି କାଠରେ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରି ସେହିଠାକୁ ସୈନିକ ସହିତ ଗଲେ। ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ନିମ୍ବ ଗଛର କାଠ ମିଳିଲା ଯାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଶଙ୍ଖ ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ହେଲେ ସେହି କାଠକୁ ଉଠେଇବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ସେହି କାଠ ତା ଜାଗାରୁ ଟିକେ ହେଲେ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖିଆ ବିଶ୍ୱବାସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାଠକୁ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଗଲା। ହେଲେ କୌଣସି କାରିଗରୀ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରିଗରମାନେ ରାଜାକୁ କହିଲେ ରାଜା ଏହି କାଠ ଏତେ କଠିନ ଅଛି ଯେ ଆମର ହାତୁଡ଼ି ଛେନି କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆମେମାନେ ଅସଫଳ ହେଲୁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ରାଜା ନିରାଶ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଭଗବାନ ରାଜାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ ହେ ରାଜା ତୁମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପୂଜା କର। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିଁ କରିପାରିବେ। ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମାନି ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ପୂଜା କରିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୁଢ଼ା ରୂପରେ ବାହାରିଲେ। ରାଜାକୁ କହିଲେ ହେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ।
ରାଜା କହିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ ତୁମେ କରିପାରିବ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦ ଥିବା ଘର ଭିତରେ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବନେଇବି। ଆଉ ସେଇ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ମୋତେ କେହି ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ କବାଟ ଖୋଲିଲା ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ରାଜା ସେହି ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶବ୍ଦ ହୋଇକି କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଛେନି ଆଉ ହାତୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଛେନିର ଆବାଜ ହୋଇନଥିଲା। ରାଣୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ରାଜାକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେ ବଢ଼େଇ ବୋଧେ ଭୋକରେ ମରିଗଲା। ଆଉ ସେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ। ଆମକୁ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ହେବ। ରାଜା ମନା କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିଲେ। ରାଜା କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯେମିତି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଉଭୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠି 3ଟି ଅଧା ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ରାଜାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସର୍ତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବା ହେତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବଳଭଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ରାଜା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ହୃଦୟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ଧକ୍ ଧକ୍ ଧକ୍। ଆଜି ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୁରୀରେ ପୂଜା କରାଯାଉଅଛି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ବଞ୍ଚିଥିବା ଦେବତା ମନାଯାଏ। ସେ ତାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭଗବାନ ହୃଦୟରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ବାହାରେ। ସେହି ପାଇଁ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥାଏ। ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କଥା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯାହାକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ପାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକିରେ ଜୟ। ଏମିତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ନିଜର ବିନାଶର ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଧାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଂକେତ ଦିଏ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିନାଶ ଘଟିବ, ଏହି ଦୁନିଆର ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବରଫ ଜାଗାରେ ଥିବା ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି? ଏହା କେବଳ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଗଣିତ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଚମତ୍କାର ଜାଗା। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମକୁ ଯାଇଛ କି ନାହିଁ। ଅସଲି ଘଟଣା ତ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣା ରହିଛି। ତାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ବହୁ ବର୍ଷରୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ, ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ଅଛି? ଏହି ଧାମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ମାନନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବର୍ଷକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଖୋଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହସ୍ୟମୟ କଥା, 6 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବି ଜଳୁଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ନିଆଁ କେବେ ହେଲେ ଲିଭେ ନାହିଁ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ନା, କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏହାର ପଛରେ, ଯାହା ଏହି ଦିବ୍ୟ ବତୀକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଲୀଳା କି କିଛି ନୁହେଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ, ହେଲେ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଲା ବେଳେ କେବେ ଶଙ୍ଖ ବଜା ଯାଏ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହାର ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଛି? ନା, ଏ
କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଯାହାର ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି? ଝରଣା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଝରଣା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଏ ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି ପାଣି ଟୋପା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ଧାର୍ମିକ ନା ଏହାର ପଛରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତର୍କ ଅଛି? ଏହା ସତ। ଝରଣା କାହାକୁ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ଭାବି ତା ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼େ। କିପରି ପାପୀ ଉପରେ ବା ଯାହା ମନରେ ପାପ ଥିବ ତା ଉପରେ ଏକ ବୁନ୍ଦା ବି ପାଣି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମର ତାପମାତ୍ରା 9 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଯାଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ତା ପାଖରେ ଥିବା ତପ୍ତକୁଣ୍ଡର ତାପମାତ୍ରା 54 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବରଫ ଋତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଗରମ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣି। କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥିବା ଉପହାର ନା କୌଣସି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ? ଯୋଶୀ ମଠରେ ନରସିଂହା ମୂର୍ତ୍ତିର ହାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପତଳା ହୋଇଯାଉଛି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହୋଇଯାଉଛି? ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏହି ଦିନ ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବା ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଇଏ କଳିଯୁଗ ଆସିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି? ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସଂକେତ ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ମହାଭାରତର ସାକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସପୋର୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜାରେ ବର୍ଷ କେମିତି ଅଛି? ଏହାର ତିଆରି ପଛରେ ପ୍ରାଚୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାରଦକୁଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଠାରେ ହିଁ ବଦ୍ରୀନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୂଜା ନା ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତ ଲୁଚି ରହିଛି? ଇତିହାସର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ବଡ଼ ପରଦାରେ ଲୁଚି ରହି ଉପରେ ସମୟର ପରଦା ପଡ଼ିଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ସତରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବା ସମାପ୍ତି ହୋଇଯିବ? ଆପଣମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ପୂଜାରୀ କେରଳର ଲମ୍ବୋଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହାର ପଛରେ ବି ଅଦ୍ଭୁତ ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଛି। ବଦ୍ରୀନାଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଚମତ୍କାର, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆସ୍ଥା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପାଚେରୀ। କ'ଣ ଆପଣ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ପରଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତ? ଏହି ଆଲୌକିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଚମତ୍କାର ରହସ୍ୟମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆସ୍ଥାର ଉପରମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟର ପରଦା ଉଠାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ରିକୁ ପଶିବା। ବଦ୍ରୀନାଥ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଏହାର ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାହା ପାର୍ବତୀ ଓ ଗଣେଶ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏମିତି ହେଲା ଯାହା ଧାମର ରୂପ ବଦଳେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଦେଖିଲେ। ଦିବ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଶିବ ଏଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସିଧା ଜାଗାକୁ ମାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ ଖେଳିଲେ। ଛୋଟ ପିଲା ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଜୋରସେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ହୃଦୟ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖି ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ପିଲାର କାନ୍ଦ ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାକୁ କୋଳେଇ ପକେଇଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରି ସେ ପିଲା ସାଧାରଣ ପିଲା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ତା ପାର୍ବତୀକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପିଲା ନିଜେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ପିଲାକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଲୀଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ପକାଇଲେ। ପାର୍ବତୀ ଛୁଆକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସେମିତି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ରହିବା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା। ବିଷ୍ଣୁ ଏହା ଶୁଣି ହସି ପକାଇଲେ। ନା, ସେ ସମୟରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶିବ କେଦାରନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ
କଳିଯୁଗ ସଙ୍କଟରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଶିବ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଏହି ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମକୁ ଲୋକମାନେ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବେ। ପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କେଦାରନାଥକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବଦ୍ରୀନାଥରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ନିଜେ ବାହାରିଥିଲେ ସେଇଠାରେ। ନାଥରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଟର ଲମ୍ବା ଓ ସାଲେଗ୍ରାମ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ରଖିଥିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀରୁ ବାହାର କରି ଏହିଠାରେ ରଖିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିଜେ ବାହାରିଥିବା ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ? ଏହାର ପଛରେ କୌଣସି ଆଲୌକିକ ସଂକେତ ଥିଲା? ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ବି ବଦ୍ରୀନାଥରେ ବୁଝି ହେଉନଥିବା ଚମତ୍କାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଖାପାଖା ଏହି ବଦ୍ରୀନାଥ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ନଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେନା ଥିଲେ ନା ସୈନିକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହୁଡୁ ଆଉ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପୂଜାରୀମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ କାମ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଳକାନନ୍ଦାରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେହି ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଲୁଚି ରହିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବି। ଚମତ୍କାର ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ରୀନାଥ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ। ବେଳେ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଦୀ ଉପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ମିଳେ। କିଛି ନ ଭାବି ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଯାହା କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଧା ନାରଦ କୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପୂଜାରୀମାନେ ହାହାକାର କରିଲେ। କୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ବହୁତ ଗାଢ଼ ଥିଲା। ସେହିଠି ପଶିଲେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସମୟ ପରେ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଳକାନନ୍ଦାରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଠାରୁ ବି କମ୍ ନଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା 6 ମାସ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ 6 ମାସ ଦେବତାମାନେ କରନ୍ତି। ବେଳେ ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ମଠରେ ଥିବା ବଦ୍ରୀନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କଥା ନୁହେଁ, ସଂସ୍କାର ଇତିହାସ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ଆପଣ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବଦ୍ରୀନାଥ କବାଟ 6 ମାସ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ? ଏ ଗୋଟିଏ ମୌସୁମୀ ପୂଜା। ତା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯାଏ ଯେ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିର କବାଟ 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ବରଫ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘାଟ ବରଫରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିର 6 ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ନା ତା ପଛରେ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି? କବାଟ ବନ୍ଦ ରହେ। ଯୋଶୀ ମଠରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଚାଲୁଥାଏ। ବନ୍ଦ କରିବା ଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଓ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କବାଟ ଖୋଲାଯାଏ। ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କଥା, ମନ୍ଦିର କବାଟ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ। ସେହି ଭିତରେ କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂଜାରୀମାନେ ରୁହନ୍ତି ନା ଭକ୍ତମାନେ ରୁହନ୍ତି? କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ମନ୍ଦିର ଜଳୁଥିବା ଅକ୍ଷୟ
ଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଲିଭେ ନାହିଁ ଓ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳାଇ ରଖିଥାଏ। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ପାଇଁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଜଳି ରହିଥାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନା ତେଲ ନା ବତୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳିଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଚମତ୍କାର 100 ବର୍ଷରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ଏ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହେ, ଏହି ଜ୍ୟୋତି 6 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜଳୁଥାଏ। ଏଠୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେହି ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ବଦ୍ରୀନାଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ ମନାଯାଏ। ବଦ୍ରୀଧାମ ରହସ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ କେରଳର ପୂଜାରୀମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଦ୍ରୀନାଥ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାହାର କଲେ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ବା ନିୟମ ରଖିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ଏକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏହି କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଲମ୍ବଧାରୀ ପୂଜାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନିବା ଆଗରୁ ନାଏବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଚୟନ ବଦ୍ରୀନାଥର ମନ୍ଦିର ସମିତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଖକୁ କେହି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀମାନେ ହିଁ ସେଇଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତାକୁ ଛୁଇଁପାରିବେ। କଠିନ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା କଥା, ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହାର କାରଣ କେବେଠୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏହାର ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ଏଥର ପରମ୍ପରା କୌଣସି ଚମତ୍କାରୀ ଠାରୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଦ୍ରୀନାଥର ପୂଜାରୀ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ନାରୀ ରୂପର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଅଛି। ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନର ଓ ନାରୀ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ପୂଜା ସହିତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁବେର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆଖପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖାଯାଏ। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପରେ କବାଟ ଖୋଲି ଆସେ, ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପରେ କବାଟ ଖୋଲିବା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ପାର୍ବତୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ରଖାଯାଏ, ସେହିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଦେବୀକୁ ସିଧା ଛୁଇଁବାର ଅନୁମତି ନଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ରଖାଯାଏ। ବଦ୍ରୀନାଥର ରହସ୍ୟ ଏଇଠି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଏମିତି ହିଁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରହିଛି, ବସୁଧରା ଝରଣା। ବଦ୍ରୀନାଥଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଝରଣା 400 ଫିଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ପାଣି ପଡ଼େ। ଏହାର ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ପବିତ୍ର ଜଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ପାଣି ଯାହାର ମନରେ ପାପ ନଥିବ ତା ଉପରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ଏହା ମହାଭାରତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଶେଷ ହେଲା, ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଆରୋହଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ବସୁଧରା ଝରଣାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ 5 ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟରୁ ସହଦେବ ଏଇଠାରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଝରଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ପାପ କରିନଥିବ ବା ତା ମନରେ ପାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥିବ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ପାପ କରିଥିବ ବା ତା ମନରେ ପାପର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ଏହି ଝରଣା ଗୋଟିଏ ଟୋପାଏ ପାଣି ବି ତା ଦେହରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଏହି ଝରଣାକୁ
ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାର ମନରେ ପବିତ୍ର ଥିବ ଏବଂ ମନରେ ପାପ ନଥିବ। ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ନାମକର ଅସୁରକୁ ବଧ କଲେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କରିଲେ ନାହିଁ ବା ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବି ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧାମ ଅଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ରହିଛି। କ'ଣ ସତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେବଳ ଆମର ମାଟି ଉପରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନୁହେଁ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନୁହେଁ, ସେ ଅଛି ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଗଭୀର ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କୈଣୋତି କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲା। ଆଜି ସେହିଠାରେ କେବଳ ସମୁଦ୍ରର ହିଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ଗୋମତୀ ନଦୀ ଆଉ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ବସିଥିବା ଏହି ନଦୀ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଇତିହାସକୁ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ନଦୀ ଆଜି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦେବଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ତଟରେ 6500 କିଲୋମିଟର ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଥାଏ, ଆକାଶକୁ ଚିରିକି ସେ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଏ। ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେଇଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି। ସେଇଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଙ୍କର ତପ୍ତ ତୀର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱାରିକା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗଠନ। ତାହାର କିଛି ଅଂଶ ଯାହାକି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରିକାର ସେହି ସହରକୁ ଖୋଜିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ଯାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅଟେ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନଥିବ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ବସେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନିଜ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ରାଜପାଠ ଚାଲୁଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ସେଠି, ଯାହାକି ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୁରା ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଗଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଦି ସଙ୍କନ୍ ସିଟି ଅଫ୍ ଦ୍ୱାରିକା, ଏ ଲେଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ମୟୁଥ। ବହୁ ଦ୍ୱାର ଦେଶର ଦେଶ ଦ୍ୱାରିକା ଭାରତର 7 ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଇଏ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ରୂପରେ ମାନାଯାଏ। ଗୁଜରାଟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହା 4 ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। 7 ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୀକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଦ୍ୱାରିକାର ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଇତିହାସ ଯାହାକି ଏହି ପାଣି ଭିତରେ ଡୁବି ରହିଛି। ଏହାର ପୌରାଣିକ ଭୂମିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 8 ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣନେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଥୁରାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରାସଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେହିଠାରେ ମଥୁରାଠାରେ ତାଙ୍କର ମାମା ଏବଂ କୃଷ ରାଜା କଂସଙ୍କର ଯାହାକି ବଧ କରିଲେ। କଂସର ଶ୍ୱଶୁର ଜାରାସନ ମଥୁରାକୁ 18 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସେନାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ନୂଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନୂଆ ସହର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ବସାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାକୁ ସେଠି ଜାଗା ମାଗିଲେ ଏବଂ ରାତି ଭିତରେ
ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ କହି ସେଇଟାରେ ରାତି ଭିତରେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମେହେଲକୁ ସେଇଟାରେ ଛିଡ଼ା କରିଲେ। ବଡ଼ ପାଚେରୀ ଘେରି ହେଇଥିବା ଏହି ନଗର ବାସ୍ତୁକଳାରେ ପୁରା ଭରି ରହିଥିଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଏହି ମେହେଲ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଯାହାକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପୁରା ସୁନାରେ ଯାହାକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଏଇଠି 900 ମେହେଲରେ 1000 ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସହରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କେବଳ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ବସେଇଥିଲେ, ସେହି ସୁନ୍ଦର ସହର ସେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡୁବିଗଲା। ଦ୍ୱାରିକାର ଏହି ହଜି ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ଦୁନିଆ ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ହେଲେ ଆଜି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସେ ଦ୍ୱାରିକା କେମିତି ଡୁବିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦ୍ୱାରିକା ଯେତେବେଳେ ଡୁବିଲା ତା ପଛରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କୌରବମାନେ ସେଠି ହାରି ଯାଇଥିଲେ। 100 ପୁତ୍ରକୁ ହରେଇ ଗାନ୍ଧାରୀ ସେଇଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି କୌରବମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେଇଛି, ସେମିତି ୟଦୁବଂଶଙ୍କର ବି ସେମିତି ସର୍ବନାଶ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱାରିକାର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ୟଦୁବଂଶୀ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗି ମରି ଯାଉଥିଲେ। ସବୁ ୟଦୁବଂଶୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଳରାମ ବି ସେଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇକି ନିଜର ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ। ବଳରାମଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗର ଚିନ୍ତାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ବୁଲି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜାରା ନାମଙ୍କର ଜଣେ ଶିକାରୀ ଯାହାକି ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଦେଖିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଅଛି। ତାକୁ ସେ ତୀର ମାରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିଣ ନଥିଲା। ସେ ଯାଇକି ସିଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ତୀର ବାଜିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦରେ ତୀର ବାଜି ଯାଇଛି। ତ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା, କାନ୍ଦି କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଯେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିକି କହିଲେ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଏହା ମୋର ରଚିଥିବା ହିଁ ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେତିକି କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ସେହି କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯାଇ ବାସୁଦେବକୁ କହିଲେ, ଦ୍ୱାରିକାରେ ଥିବା ଯେତେ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆର ଦିନ ବାସୁଦେବ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରି ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ଏବଂ ସୈନିକଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଦ୍ୱାରିକା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ସେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାହାକି ଦ୍ୱାରିକା ବୁଡ଼ିଗଲା। ପୌରାଣିକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାପ ଯାହାକି ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରାପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ଭାକୁ ଯାହାକି ଋଷିମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା କି କିଛି ଋଷିମୁନିମାନେ ସେଇ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଶାମ୍ଭାର ପୁତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ପାଇଁ ଶାମ୍ଭାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଏବଂ ସଜାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ପେଟରେ ଗର୍ଭ ବଢ଼ୁଛି ଏହା କେତେ ମାସର ହୋଇଛି? ଆଉ ଋଷିମାନେ ନିଜର ଉପହାସ ଦେଖିକି ପୁରା ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ତାକୁ ଶ୍ରାପ ଦେଲେ ଶାମ୍ଭାକୁ, ଏଠୁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବ ଗୋଟିଏ ମୂଷଳ ଜନ୍ମ ହେବ। ସେହି ମୂଷଳରୁ ୟଦୁବଂଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ଘଟିବ। ଯେଉଁ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେହିଦିନ
ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକା ସେଠି ପୁରା ପାଣିରେ ଡୁବିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ସମୟ ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଭୂମି ମାଗିଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭୂମି ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ। ଦ୍ୱାରିକା ଯେଉଁ ସହର ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଡୁବାଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱାରିକା ସହରକୁ ସିନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡୁବାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ତାକୁ ପୁରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରୁ ଯାହାକି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଏଲିୟନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକାରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥାଏ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ହତିଆର ସହିତ ଯାହାକି ୟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳି ତାହା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଲାଗିଲା। ଏ ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଥିବା ଯାହାକି ମେହେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡରରେ ଯାହାକି ବଦଳିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦ୍ୱାରିକା ତ ଗୋଟିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ସେଇ ଜାଗା ପାଲଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ପାଣି ତଳେ ଯାହାକି ତାକୁ ଆଜି ବି ଖୋଜାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଦ ସମଗଡ଼ କିଙ୍ଗଡମ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାରିକା ପ୍ରାଚୀନ ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡୁବିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଏକ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରିକା ମେହେଲ ଉପରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଜାହାଜ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। 1970ରେ ଜାମନଗରରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ନଗର ଥିଲା। ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ନଗରମାନଙ୍କର କିଛି ଇତିହାସର କିଛି ରହସ୍ୟମୟ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଇଠାରେ CSIR କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଲା, ଡକ୍ଟର ରାଜୀବ ନିଗମ ମହାଭାରତକୁ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ସାଗରରୁ ବାହାରିଥିବା ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ସେଇଠି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପୁଣି ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଆସିଲା, ସେଇଠାରେ ସମୁଦ୍ରଠାରେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ପୁରା ଡୁବିଗଲା। କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱରର ଶିବଲିଙ୍ଗ ରାମାୟଣ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି? ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏହି ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବ? ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲଙ୍କାର ବିଜୟ ପାଇବା ପାଇଁ ରାମେଶ୍ୱରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତାର ଶତ୍ରୁ ରାବଣକୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ? ଏହା ସତ୍ୟ ନା ଏହା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ? ଆଉ ତା ସହିତ ଲୁଚି ରହିଛି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ରାମେଶ୍ୱରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ କିଏ ଆଣିକି ସେଠି ସ୍ଥାପନା କଲା? ଆଉ ଈଶ୍ୱରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ହେଉଛି ସେହି ରାମ ସେତୁ। ଆମେରିକାର ନାସା ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଥାଇକି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟରେ ତାହାର ଫଟୋ ଉଠାଇଲା, ଆଉ ସେଇ ଫଟୋରେ ଯାହା ଘଟଣା ବାହାରିଲା, ଦୁନିଆ ଜାଣିକି ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଏହା ମାନବ ତିଆରି କରିଥିବା ପୁଲ ନା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକର ଗଠନ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ବନି ରହିଛି। ରାମେଶ୍ୱରମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ଏଇଠିର ପଥର ଯାହାକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଭାସେ। ଏ ପଥର ପାଣିରେ କେମିତି ଭାସିପାରେ? ଏହା କ'ଣ ଆସ୍ଥା ନା ଏହା କ'ଣ ଚମତ୍କାର? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହାର ପଛର ବହୁତ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେଇ ଲୁଚି ରହିଥିବା 22ଟି କୁଣ୍ଡ ଯାହାକି ଅନନ୍ୟ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଏ। ଏହି କୁଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଥିବା 22ଟି କୁଣ୍ଡର ପାଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସ୍ୱାଦ ପ୍ରକାର ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ, ରାମ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କର ସ୍ଥାପନ କେମିତି ଏହା ଯୋଡ଼ି ରହିଛି, ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଛୁପି ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ମଣିର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ ଅଛି। ଏ ମଣି ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ?
ଏହି ସବୁର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିରେ ରାମ ଇତିହାସ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ରାମେଶ୍ୱରମ ତାମିଲନାଡୁର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧାମରୁ ଗୋଟିଏ ମାନାଯାଏ। ଏହାକୁ ଚାରିଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଧାମ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କାଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଗରୁ ସେଇଠାରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ରାମେଶ୍ୱରର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେହି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ଫଳରେ ଭଗବାନ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ସୀତା କେତେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସେଠି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଚିତ୍ରକୂଟ ଆଉ ସେଇଠି ପଞ୍ଚବାଟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେବାଗବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ରାମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲଙ୍କାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଗରୁ ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପୂଜା କଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ହିମାଳୟ ପଠାଇଲେ ଆଉ ସେଇଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଣିପାରିବେ ଯେମିତି। ହନୁମାନଜୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା। ଜାମ୍ବବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ଏହି ଆଖପାଖରେ ଜଣେ ଯଜ୍ଞ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ କି ଲଙ୍କାପତି ରାବଣକୁ ହିଁ ଡକାଯାଉ। ରାବଣ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପରମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବେଦର ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଜାମ୍ବୁବାନ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇ ରାବଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆଉ ରାବଣ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନିନେଲେ। ଆଉ ରାମ ଏବଂ ସୀତାକୁ ନେଇ ରାମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା ପରେ ନବଗ୍ରହ ପୂଜା କରାଗଲା। ଆଉ ରାବଣ ପଚାରିଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କାହିଁ? ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନେଇକିରି ହନୁମାନ ଆସୁ ହିଁ ଥିବେ। ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ରାବଣ କହିଲେ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୀତାଜୀକୁ କୁହ ସେମାନେ ବାଲିରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଦେବେ। ମାତା ସୀତା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଥିବା ବାଲିରେ ହିଁ ତିଆରି କଲେ। ରାମଲିଙ୍ଗମ କୁହାଗଲା। ରାବଣ ଠିକ୍ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆପଣ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେମିତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ, ଏହା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦକ୍ଷିଣା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ହନୁମାନଜୀ ଏହା ଦେଖିକି ପୁରା ନିରାଶ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଜୀକୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱଲିଙ୍ଗମ ତାପରେ ରାମଲିଙ୍ଗକୁ ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କରିବେ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଚାଲୁଅଛି। ଏହିପରି ରାମେଶ୍ୱରର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାରେ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ରାବଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଠୁ ସୀତାମାତାକୁ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ବାନର ସେନା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 3 ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାକୁ ପୂଜା କଲେ। ସେହି ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ଜୋରରେ ପୁରା ମାରୁଥାଏ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନୁତୀରକୁ ଉଠାଇଲେ। ଆଉ ଧନୁତୀରକୁ ଧରି ସେ ତାର ଅଗ୍ନି ବାଣକୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ।
ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଭୟ ହୋଇକିରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏଠି ଅଟଳ ଏବଂ ଅମର ଅଛି। ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେନାକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରାଇବି। ଆମେମାନେ ବାନର ପୋଲ ବନେଇକି ଏହାକୁ ପାରି କରିପାରିବା। ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଏହା ବି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବାନର ସେନା ନଲ ଆଉ ନୀଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ନଲ ଏବଂ ନୀଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରାପ ମିଳିଥିଲା। ତମେମାନେ ଯେଉଁ ବି ବସ୍ତୁ ପାଣିରେ ଫାଗୁଡ଼ିବ ତାହା କେବେ ଡୁବିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ରାମଙ୍କର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏହି ନଲ ଏବଂ ନୀଲକୁ ସେହି ପୋଲ ବନେଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସौंपिଲେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଉ ବାନରମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି ପୋଲ 5 ଦିନରେ ଯାହାକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏହି ପୋଲ ରାମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଦିବ୍ୟ କଥା, ରାମାୟଣର ଦିବ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆଉ ରାମ ସେତୁର ମହିମାକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ପୋଲକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟମାନେ କରିଥିଲେ ନା ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ? ଏହି ପୋଲକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ଏହି ପୋଲକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ନିର୍ମାଣରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବାନର ସେନାମାନେ ଏହି ପୋଲକୁ ବନେଇଥିଲେ ନା ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ରଚନା ଅଟେ? ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଇତିହାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛିଟା ନଜର ପକାଇବା। ରାମ ସେତୁ ତାମିଲନାଡୁର ପମ୍ବନ ଦ୍ୱୀପ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମନ୍ନାର ଦ୍ୱୀପ ମଝିରେ ବନା ଏହି ପୋଲ। ଚୁନା ପଥର ଏହି ପୋଲ ଯାହାର ଲମ୍ବା 48 କିଲୋମିଟର। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବାନର ସେନାମାନଙ୍କୁ ପୋଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନଲ ଏବଂ ନୀଲର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ବାନର ସେନାମାନେ ମିଶିକି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ 48 କିଲୋମିଟର ପୋଲକୁ କେବଳ 5 ଦିନରେ ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଲଙ୍କାର ସୁବେଦ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ସେହି ପୋଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନର ସାହାଯ୍ୟରେ ପାର ହୋଇକରି ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଲଙ୍କାପତିକୁ ଯାହାକି ବଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ବିଜୟ ପାଇଥିଲେ। ରାମ ସେତୁ, ଯାହାକୁ ଏଡେନ ବ୍ରିଜ ବି କୁହାଯାଏ, ଇତିହାସ ଆଉ ମାନ୍ୟତାକୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏହି ପୋଲ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ମନାଯାଏ। 2002ରେ ଯେତେବେଳେ ନାସା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପରୁ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା, ସେହି ଫଟୋରେ ରାମ ସେତୁର ଆକୃତି ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖାଗଲା। ଏହି ଫଟୋ ପୁରା ପୃଥିବୀ ବିଶ୍ୱରେ ରହସ୍ୟମୟ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦେଲା। ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାମ ସେତୁର ରାମାୟଣର ଏହା ରାମ ସେତୁ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିନେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ନାସା ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଥିବା କଥାକୁ ଓଲଟାଇ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମ ସେତୁରେ ଯେଉଁ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ବହୁତ ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଏହାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେହି ପଥର ସେଠିକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ପଥରର ବୟସ 7000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ଯେଉଁ ବାଲି ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଥର ରଖାଯାଇଛି ସେ 4000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ। ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡିଟେଲରେ ସେହି ଫଟୋ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନଦୀ ରାମାୟଣର ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତ କରେ। ରାମ ସେତୁରେ ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱର ସେତୁ ସୂତ୍ର କେନାଲ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। 2005ରେ ମନମୋହନ ଦ୍ୱାରା ୟୁପି ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ରାମ ସେତୁର କିଛି ବାଲି ଅଂଶକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଜାହାଜ ଅତି ସହଜରେ ସେଠି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିବା କଥାକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିରୋଧ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଗୋଟିଏ କେବଳ ସାଧାରଣ ପୋଲ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର, ଏହା ଆମର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର, ଏହା ହେଉଛି ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ସାଂସ୍କୃତିକ। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାନର ସେନା ସେହି ବିଶାଳ ପୋଲକୁ କେମିତି ତିଆରି କଲେ? ସେହି ପଥରକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ?
ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ। ସେ ରାମ ସେତୁରେ ଭାସୁଥିବା ପଥରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାୟ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ।